Thank you very much, Chris, for the introduction. And good afternoon, everyone. So in the next about 20 minutes, I will talk about our views on how do we look at the APEC supply chain strengths, as well as how are the Russia-Ukraine crisis and continued COVID-19 disruptions are affecting the supply chain situations in APEC. Yeah, thank you. So on the agenda page, you can see that I'm going to cover three areas in the next 20 minutes. So first of all, I'll talk about the situations of APEC supply chain and disruption currently. So during the past 2 years, we've seen that pandemic-related supply-side disruptions as the main risk for the credit of many APEC non-financial companies. While the region's supply-side recovery had shown some signs of a gradual pickup, Russia's invasion of Ukraine and the surge in commodity prices as a result of that will likely delay this recovery. In addition, the still strict mobility restriction policies in parts of APEC related to COVID-19 are creating new uncertainties. 네, 크리스 박 전무님 소개 말씀 감사드립니다. 여러분 안녕하십니까? 오늘 제 세션에서는 에이펙 공급망 차질과 관련된 여러 가지 저희 견해를 공유해드리는 기회로 삼도록 하겠습니다. 특히나 러시아 우크라이나 위기와 코로나 위기가 우리의 공급망 이슈에 어떠한 영향을 주는지에 대해서 앞으로 한 20여 분 동안 살펴보도록 하겠는데요. 지난 2년간 팬데믹으로 인한 공급망 차질은 많은 에이펙 국가 크레딧의 주요 리스크로 부각되었습니다. 에이펙 지역은 공급 측면 회복이 점차적으로 진행되는 듯이 보였지만 러시아의 우크라이나 침공과 이에 따른 원자재가 급등으로 인해서 회복세가 지연될 것으로 보입니다. 또한 일부 에이펙 지역에서 여전히 지속되고 있는 엄격한 코로나 관련 이동 제한 조치 역시 불확실성을 증대시키고 있습니다. And secondly, I'll also share with you some key findings from our latest research that shows that most APEC corporate sectors have different degrees of exposure to the elevated energy and raw material costs, which is actually the biggest cost concerns for the companies in the region. And then lastly, the effect of these companies' margins from those supply chain strengths will depend on their abilities to offset cost pressures through either price increases for downstream customers or end customers, or through cost structure optimization. 저희의 최근 리서치에 따르면 에이펙 지역 기업들이 직면하고 있는 가장 큰 컨선 중의 하나인 에너지 및 원자재 가격 상승에 대한 에이펙 지역 각 업종별 익스포저는 대부분 차등화된 모습을 보이고 있습니다. 기업 마진에 대한 영향은 기업별로 비용 압박을 얼마나 전방이나 최종 소비자에 대한 가격 인상으로 전가할 수 있는지 또는 비용 구조 최적화를 통해 상쇄할 수 있는지에 따라 달라질 것입니다. Now let's first take a look at the demand side picture. Yeah, so on this page, you see that we've shown you global and the region's trade picture. So the global demand actually has recovered from the pandemic. That leads to a surge in trade volume and expansion in global manufacturing activities. Well, for APEC, although APEC economies recovered more slowly last year than other regions, the increased demand from the other regions' major economies for goods actually has supported a strong trade recovery and robust manufacturing activities across Asia. 보시고 계시는 슬라이드를 보시면 글로벌 또 리전의 수요 상황을 보실 수가 있습니다. 수요 측면을 살펴보면 글로벌 수요가 팬데믹 수준에서 회복함에 따라서 글로벌 교역량과 제조업 활동도 활발해졌습니다. 타 지역에 비해서는 에이펙 지역의 작년 회복 속도는 늦은 편이었지만 주요 선진국의 상품 수요 증가가 아시아 전역의 견조한 교역 회복과 왕성한 제조업 활동을 뒷받침해 주었습니다. Then on the supply side, some high-frequency data point to a mixed picture of supply-side recovery in the region.
So on the one hand, you will see that labor market is less tight in APAC than in like the US or EMEA. Labor market recovery in APAC is weaker than in other regions just because the Asian economies are still in the recovery mode that has minimized the upward drift in labor costs. And labor supply as a result has been looser in the region compared to many advanced economies as well. So these actually create a relatively benign labor market compared to the other regions. And then delivery, 공급 측면의 경우 고빈도 데이터를 살펴보면 APEC 영내 회복 추이는 여러 요인들이 복합적으로 작용하는 양상입니다. APEC 지역의 고용시장은 EMEA와 미국에 비해서 상대적으로 덜 타이트한 모습인데요. 다수의 아시아 국가가 아직 회복 국면에 있어서 인건비 상승 압력이 최소화됨에 따라 타 지역 대비 APEC 지역 고용시장 회복은 상대적으로 미진한 상태입니다. 노동력 공급 역시 APEC 지역은 팬데믹 기간 동안 많은 선진국 대비 덜 타이트한 모습을 보이면서 상대적으로 APEC 지역의 고용시장은 비나인한 모습을 보이고 있습니다. And then delivery times in major APAC economies have been relatively stable since February 2020. And the manufacturing supply deliveries in the US and parts of the Europe have remained slow because they still have, they did have sustained transportation congestion. And APAC is relatively better, stable, is because of the resilience of this region's supply chain. 주요 APEC 국가의 인도 속도는 영내 공급망의 탄력성 덕분에 2020년 2월 이래 비교적 안정적 수준을 유지했지만 미국과 일부 유럽 지역의 경우 운송 혼잡이 지속되면서 제조업 인도 속도가 둔화되었습니다. And on the other hand, however, the recent Omicron outbreaks in major cities in China and the still strict mobility restriction measures actually create new supply chain disruptions and transportation congestion for both China and it's also spillovers to some adjacent APAC economies. And moreover, energy and raw material costs had remained at high levels that results in elevated shipping costs in APAC throughout the pandemic. 반면 최근 중국 주요 도시에서 오미크론 변이가 확산함에 따라 엄격한 이동 제한 조치가 시행되었는데요. 이로 인해서 APEC과 중국 등지에서는 공급망 교란과 운송 혼잡을 유발하고 있습니다. 또한 에너지와 원자재 가격이 오름세가 지속되면서 팬데믹 기간 동안 APEC 지역 운송 비용도 높은 수준에 머물러 있는 상황입니다. The Russia and Ukraine crisis has exacerbated this situation and leading to soaring prices in main commodities like energies, some key metals, as well as some agricultural products. And the surge in energy prices and constrained access to some key commodities will continue to drive up costs for transportation and for manufacturing of certain components like semiconductors and electronics. 러시아 우크라이나 위기로 인해서 상황은 더욱 악화되었고 에너지, 주요 금속, 농산품 등 커머디티 가격의 급등도 불러왔습니다. 에너지 가격 급등과 주요 원자재 조달에 차질이 생기면서 운송 비용뿐 아니라 반도체나 전자제품 등 제조 비용도 지속적 상승이 예상됩니다. And more broadly, we think geopolitical risk from Russia and Ukraine crisis will be transmitted to economic and credit risk to a wider range of economies and sectors. And the magnitude of this effect actually, as well as the international sanctions on global credit conditions will depend on their length and severities. While the length of this crisis is still uncertain, the severity is already high, and it's been transmitted to global credit landscapes through three channels. 전반적으로 러시아, 우크라이나 위기로 인한 지정학적 리스크는 여러 경제권과 업종에 걸쳐 경제 및 신용 리스크로 확대될 것으로 보입니다. 우크라이나 사태와 국제사회 제재가 글로벌 신용 여건에 미치는 영향의 정도는 우크라이나 사태의 지속 기간과 심각성에 따라 달라질 것입니다.
현 위기가 얼마나 지속될지는 아직 불확실하지만 심각성은 이미 높은 상태이며 세 가지 파급 경로를 통해서 글로벌 신용 여건에 영향을 미치고 있습니다. So one is commodity price channel. The commodity price shocks will worsen inflationary pressures and depress consumer sentiment. And the other is the financial market channel. So sanctions against Russia, business disruptions and suspensions, and financial market volatilities will have financial repercussions. And last but not least is security challenges. So additional security challenges would arise in a scenario of an escalating or wider military conflict. 첫 번째 파급 경로는 원자재 가격 충격입니다. 원자재 가격 충격이 인플레 압력 심화 및 소비자 심리 악화를 초래할 것입니다. 두 번째 경로는 금융 여건입니다. 대러 제재와 사업 차질 또는 중단, 금융시장 변동성 등이 금융 여건에 영향을 미칠 것입니다. 세 번째는 안보 문제입니다. 사태가 확산되거나 악화될 경우에는 안보 문제도 유발될 것입니다. So in the baseline scenario, we assume commodity shocks and higher inflation and as well as the responding interest rate hikes will result in lower global growth through next year. And even if ceasefires are negotiated between Russia and Ukraine, the sanctions on Russia will remain in place for probably another year or so. In the downside scenario, we assume that the recession in Europe, potentially caused by a suspension of energy trade between Russia and Europe, will trigger a global recession and a severe liquidity squeeze, and as well as heightened geopolitical risks. 베이스라인 시나리오에서는 원자재 충격과 인플레이션, 금리 상승으로 인해서 2023년까지 글로벌 성장률이 후퇴할 것으로 보았습니다. 휴전이 성사된다고 해도 대러 제재가 최소 내년 정도까지는 지속될 것으로 예상됩니다. 부정적인 시나리오에서는 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 러시아 유럽 간 에너지 교역 중단으로 인한 유럽의 침체가 글로벌 침체와 유동성 경색으로 이어질 가능성을 가정하였습니다. And then how about an oil market? In the baseline, we think global oil markets will remain segmented with the non-Russian oil garnering higher prices, while Russia oil is being offered at a discount. And we expect this bifurcation in global oil markets will continue for some time. And in addition, we assume that even though Russia's oil production capabilities are unaffected, Russian oil exports will be curtailed in the near term. So global oil prices will remain high and volatile for several months. 글로벌 원유 시장에 대한 베이스라인 전망을 말씀드리면 러시아산 원유는 할인폭이 커지면서 약세를 보이는 반면 비러시아산 원유는 강세를 보이는 양극화 양상입니다. 저희는 이러한 추세가 한동안 지속될 것으로 보고 있습니다. 또한 러시아의 원유 생산 능력에 영향이 없는 경우에도 단기적으로 러시아산 원유의 수출은 감소할 것으로 가정하고 있으며 글로벌 유가가 향후 수개월간은 높은 수준을 유지하며 변동성을 보일 것으로 예상하고 있습니다. And in an alternative downside scenario, oil and gas exports from Russia to Europe would be cut. And as a result, oil and gas prices would surge further, thrusting the global economy into recession. But this is a downside scenario. Supply side shortages of energy could hamper key production process. So potentially would lead to rising unemployment and social discontent. 다운사이드 시나리오에서는 유럽에 대한 러시아산 원유와 천연가스 수출이 감소할 것으로 보고 유가와 천연가스 가격 급증에 따른 글로벌 경제 침체 가능성을 반영하였습니다. 에너지 공급 부족이 주요 생산 프로세스의 차질을 유발하여 잠재적으로 실업률 상승과 사회적 불안을 초래할 수 있는 점도 고려하였습니다. So our research based on our rated portfolios disclosed that all corporate sectors in APAC will be exposed to these cost pressures to different degrees through at least end of this year. Elevated energy and raw material costs will continue to be the biggest strain, and other supply side pressures would include labor shortages, wage pressures, and transportation bottlenecks, and production capacity constraints.
저희 무디스 피평가 업체에 대한 리서치에 따르면 에이펙의 모든 기업 부문이 정도의 차이는 있지만 최소 연말까지는 이와 같은 비용 리스크에 노출될 것으로 보입니다. 가장 큰 공급 측면 압박 요인은 에너지, 원자재 가격 상승입니다. 이외에 인력 부족이나 임금 압박, 운송 병목 현상, 생산 능력 제약 등의 압박 요인들이 있습니다. Most APAC corporate sectors will be moderately or highly exposed to raw material shortage and cost pressures in the short term, in particular for those with high reliance on commodities as their production inputs. And that include like autos, chemicals, oil and gas, steel sectors. These are most exposed, followed by building materials, metals, property, semiconductors as to a lesser degree. 에이펙 지역 대부분의 기업 부문에서 원자재 부족과 비용 압박에 대한 익스포저는 단기적으로 보통 또는 높은 수준이며 이 중 원자재 투입 비중이 높은 산업일수록 익스포저가 높습니다. 자동차, 화학, 정유가스, 철강업의 익스포저가 가장 높은 편이고 그 다음이 건자재, 금속, 광업, 부동산, 반도체 등의 산업의 순위입니다. And compared to the US and EMEA counterparts, the wage pressures are less of a cost concerns for many industries in APAC. And for transportation bottlenecks and capacity constraints, APAC is also less exposed compared to the other regions. And APAC industries are actually at the similar level of exposed to raw material cost with EMEA industries. But the U.S. companies are at under less price pressures from raw material costs. 에이펙 지역의 경우 EMEA나 미국에 비해서 상대적으로 임금 압박으로 인한 부담은 덜한 편입니다. 운송 병목과 생산 능력 제약의 측면에서도 EMEA와 미국 등지 대비 에이펙의 익스포저는 낮습니다. 그렇지만 에너지 원자재 가격 상승에 대한 익스포저 측면에서는 에이펙과 EMEA가 유사한 수준입니다. 이에 비해 미국 기업들은 에너지와 원자재 가격 측면에서의 압박은 상대적으로 덜한 수준입니다. And the ability of APAC companies to cope with these cost pressures and maintain profitability will depend on three factors. First is the sector's position in the value chain, for example, whether it's at the upstream or downstream. And then second, the price elasticity of the company's products and the degree of price regulation and consumer power in the local market. And last, the company-specific margin protection, and that include, for example, the style of procurement, the production process, and the contract type. 에이펙 기업들의 비용 압박 대처 능력 및 수익성 유지 능력은 대략 세 가지 요인에 좌우될 수 있다고 할 수 있는데요. 먼저 전방 사업에 속하는지 후방 산업에 속하는지 등 해당 업종의 가치 사슬상 위치를 들 수 있습니다. 둘째로는 회사가 제공하는 상품의 가격 탄력성, 해당 로컬 시장에서의 가격 규제, 소비자 파워를 들 수 있고요. 세 번째로는 조달 과정, 생산 체계, 그리고 계약 형태 등등 이렇게 회사가 마진을 보호할 수 있는 메커니즘이 이 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. And most rated corporate issuers in APAC have moderate to strong margin resilience that they can pass a part of their cost to downstream customers. And some upstream sectors in APAC, such as metals, mining, oil and gas, they are actually net beneficiaries of higher energy and commodity prices. 대부분의 에이펙 지역 피평가 업체들은 보통에서 우수한 수준의 마진 탄력성을 보이고 있어서 비용을 전방 고객에 부분적으로 전가할 수 있는 능력이 있는 것으로 평가됩니다. 금속, 광산업체, 정유가스 등 에이펙 지역 일부 후방 산업의 경우 에너지 원자재 가격 상승의 순수의 업종입니다. And this ends my prepared remarks. So before I hand it over to Chris, moderator, I would like to recap the summary of my presentation. First, we talked about that Russia and Ukraine crisis and continued COVID-19 disruption and restrictions will hold back supply side recovery for the region. And most APAC corporate sectors, so far, they do have different degrees of exposure to elevated energy and raw material costs. But however, the effect from these cost pressures on companies' margin will depend on their ability to offset these cost pressures through either price increase to their customers or cost structure optimization.
네, 제가 준비한 발표는 여기까지인데요. 사회자에게 순서 넘기기 전에 간략히 오늘 내용을 정리하고 마무리하도록 하겠습니다. 첫째, 우크라이나 사태와 코로나 파급 영향이 지속됨에 따라서 공급 측면 회복은 지연이 예상되며, 둘째, 에이펙 대부분 산업들이 정도의 차이는 있지만 현재까지 에너지, 원자재 가격 상승에 노출되어 있습니다. 그러나 소비자에 대한 가격 전가 능력과 비용 구조 최적화를 통한 비용 압박 완화 능력에 따라서 기업 마진에 대한 영향은 차별화될 것으로 보입니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 네, 안녕하십니까. 철강 산업을 담당하고 있는 정익수 연구원입니다. 본 세션에서는 인플레이션 국면에서 국내 철강 산업에 영향을 미치는 세 가지 주요 이슈를 정리하고 시나리오 분석을 통해 주요 철강사 실적 변화를 점검하고자 합니다. 발표 순서입니다. 먼저 원자재와 철강제 가격을 살펴본 후 최근 철강 시장에 대두되는 이슈로 러시아 우크라이나 사태, 중국 정책 및 경기 동향, 탄소 중립, 이 세 가지 영향을 점검해 보겠습니다. 그 다음 전방 산업 상황과 주요 과정을 바탕으로 시나리오 분석 결과를 살펴보고 마지막으로 주요 철강 업체별 모니터링 사항을 정리하고자 합니다. 먼저 원자재와 철강제 가격 현황입니다. 하단 그림을 보시면 주요 원자재와 철강제 모두 이전보다 월등히 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 또한 21년 하반기 이후 정체 내재 하락세를 보이다가 22년 들어 다시 반등하는 추세를 확인하실 수 있습니다. 철강석은 작년 11월 톤당 80달러 수준까지 하락했다가 다시 상승하여 4월 현재 톤당 140달러 수준이고요. 원료탄은 4월 현재 500달러를 초과하고 있습니다. 철 스크랩도 지난 2년간 꾸준히 우상향하는 모습으로 전반적인 원소재 가격이 역사적으로 높은 수준에 있습니다. 철강 가격도 마찬가지입니다. 4월 3주차 국내 유통 가격은 코로나 이전인 2019년 말의 2배 수준입니다. 세 번째 그림에서 여령 국제 가격을 보시면 지역별 편차가 커진 점도 눈에 띄는데요. 유럽과 미주 지역의 상승세가 견조한 반면 중국은 상승폭이 완만하여 세계 평균치를 하회하고 있습니다. 이런 인플레이션 현상은 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과입니다. 그 중에서도 강사는 국내 철강 산업이 주목할 세 가지 요인을 중심으로 살펴보겠습니다. 먼저 러시아 우크라이나 사태입니다. 러시아는 석탄, 스크랩, 니켈 등 철강 원료의 주요 생산 및 수출 지역입니다. 동시에 러시아와 우크라이나는 조강 생산과 철강 수출량 기준에서도 세계의 상위권을 차지하고 있습니다. 따라서 근본 우크라이나 사태와 러시아 경제 제재 여파는 원자재 수급과 함께 철강 생산에도 큰 타격을 주고 있습니다. 특히 유럽 지역은 전력난에 따른 철강 감산이 전개되는 가운데 주요 교역국인 러시아 금수 조치와 우크라이나 소재 철강 공장 피격 등으로 공급망이 경색되면서 철강 쇼티지 현상이 일어나고 있습니다. 이로 인해 타이트한 수급 여건이 재현되면서 원자재 가격 상승에 대응한 철강사들의 가격 인상이 이루어지고 있는 상황입니다. 단기적으로 이런 상황은 국내 철강 업계에 우호적일 수 있습니다. 원가 부담 속에서도 일정 수준 가격 전가가 용이해졌고 유가 상승이 인프라나 에너지 시장 발주 환경을 개선시켜 고부가 가치 철강 수요로 이어질 수 있기 때문입니다. 그러나 중장기적으로 정세 불안이 지속될 경우 국내 철강 산업에게 불리할 것입니다. 수요 산업의 생산 제약과 구매력 감소에 부딪혀 협상력이 약화될 수 있고 국가 간 원자재 자급화 추세가 심화되면서 원자재 수입 의존도가 높은 국내 철강사 조달 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 중국의 정책 및 경기 동향을 살펴보겠습니다. 중국은 글로벌 철강 생산과 소비 모두 과반 이상을 차지하여 전 세계 철강 시장에서 가장 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 이런 중국이 작년부터 탄소 중립과 내수 안정을 목적으로 철강 생산과 수출을 강하게 통제하고 있는데요. 21년 중국의 조강 생산량은 2015년에 이어 역대 두 번째로 역성장하였고 철강 수출도 억제되면서 역내 중국산 저가제와 경쟁이 완화되었습니다. 이를 통해 장기간 공급 과잉을 보였던 철강 시장은 작년 한 해 철강 수요의 견조한 성장이 동반되면서 우호적인 수급 환경을 누릴 수 있었습니다. 하지만 21년 하반기 이후 중국 경제가 급격히 냉각되면서 중국발 공급 부담에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 경기 하락을 우려한 중국 정부가 지준율을 인하하고 인프라 투자를 발표하는 등 경기 부양 의지를 보이고 있는데요.
그럼에도 최근 중국 내 코로나 락다운과 서방국들의 대중 견제 흐름, 레버리지 부담에 따른 건설 경기 부진의 지속 가능성 등이 중국 경제 활동을 제약하면서 철강 소비 동력이 약화되고 있다는 판단입니다. 큰 흐름에서 중국의 생산 통제는 지속될 것으로 보입니다. 그러나 단기적으로 중국은 감산 및 락다운에 따른 공급 제약 수준과 경기 부양을 통한 수요 회복 속도에 따라 철강 수급에 미칠 영향이 가변적입니다. 감산이 제한적인 가운데 대규모 공급 능력을 흡수했던 중국 철강 소비가 빠르게 감소한다면 인근에 위치한 국내 철강 산업부터 교섭력이 저하될 우려가 있습니다. 중장기적으로는 중국의 성장 둔화가 부담일 수 있겠지만 탈탄소 과정에서 중국의 감산 및 산업 구조 조정이 지속되면서 글로벌 철강 시장의 공급 부담은 점차 완화될 것으로 기대됩니다. 마지막으로 탄소 중립 영향을 살펴보겠습니다. 작년 10월 우리 정부가 NDC 목표치를 상향하면서 탄소 다배출 업종인 철강 업계의 부담도 증가했습니다. 철강 산업의 탈탄소 대응으로 스크랩 수요를 촉진시켜 철 스크랩의 조달 환경과 가격 안정성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고요. 또한 탄소 가격이 계속 상승할 것으로 보입니다. 거래 규모가 가장 큰 EU의 배출권 가격은 20년 이후 크게 상승하여 현재 톤당 $80를 상회하고 있으며 탄소 국경 조정제가 도입 시 상승 속도는 더 빨라질 수 있습니다. 탄소 가격의 상승은 탈탄소 및 에너지 전환을 촉진시켜 생산 과정에서 많은 비용을 야기할 것입니다. 또한 탄소 집약도가 높은 일반 제철사는 설비의 전면 전환이 요구되어 투자 부담과 개발 리스크가 크게 확대될 수 있습니다. 결국 탄소 중립은 중장기 인플레이션 요인으로 작용할 것입니다. 중기적으로 철강사들은 일부 가격 정가를 통해 탄소 비용을 희석시킬 수 있겠으나 장기적으로 저탄소와 에너지 효율화 수준이 사업 경쟁력을 좌우하게 되면서 투자 경쟁이 가속화되고 현금 흐름 변동성이 확대될 수 있습니다. 다음은 시나리오 분석입니다. 우선 전방 산업별 상황을 살펴보면 내년에 주 수요처인 자동차는 소재 공급난이 지속되면서 올해에도 수요 개선 수준이 기대에 못 미칠 것 같습니다. 작년에도 차광판 가격 인상이 제한적이었던 가운데 원가 부담이 더 확대되면서 올해 완성차 업체와의 가격 협상 수준이 마진 확보에 중요한 키가 될 것으로 예상됩니다. 후판의 주 수요처인 조선은 작년부터 수주 잔고가 증가한 데다 최근 유가 상승 및 해운사 실적 재고로 발주 환경이 개선되면서 수요 성장이 기대됩니다. 다만 작년 두 차례 가격 인상을 통해 조선사 단기 실적 부담이 높아진 점을 감안하면 당장 추가적인 가격 인상 폭은 제한적일 것 같습니다. 공영광의 주요 전방 시장인 국내 건설 경기의 경우 분양 실적과 차기 정부의 민간 공급 확대 기조를 바탕으로 올해에도 양호한 흐름을 유지할 것으로 보입니다. 안전관리 및 자재 가격 부담이 높아진 건설사들의 가격 저항 수준과 또 금리 인상에 따른 부동산 투자 심리 변화는 모니터링이 필요할 것 같습니다. 근본 시나리오 분석 대상은 당사 투자 등급을 보유한 8개 철강사로 하였으며 분석 지표로 철강사 합산 기준, 매출 및 에비타 마진, 순차입금 및 순차입금 에비타 지표를 활용하였습니다. 베이스 케이스의 주요 가정만 설명드리면 중국 감산 기조가 이어지고 경기 부양으로 중국 소비가 다소 회복되면서 중국과의 공급 부담은 우려했던 것보단 제한적일 것 같습니다. 원자재 가격은 글로벌 공급 체인 적체가 지속되어 올해 상반기까지 상승세가 이어지겠으나 이후 점차 하향 안정화될 것으로 예상됩니다. 탈탄소 설비 투자나 연구개발 비용은 점증하여 캐펙스 부담이 점차 확대될 전망입니다. 상황별 자세한 가정은 본문을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 분석 결과입니다. 세 가지 케이스 모두 당분간 인플레이션 압력으로 외형은 현 수준보다 증가하거나 최소 유지될 가능성이 높아 보입니다. 에비타 마진은 원가 부담 속 수요 성장 둔화와 수요처 가격 저항으로 2021년보다는 감소할 전망입니다. 그러나 외형 성장이 동반되면서 네거티브 케이스에서도 절대적인 이익 규모가 과거보다 크게 저하된 수준은 아니었습니다. 주목할 점은 재무 안정성 측면인데요. 운전자본 부담이 크게 확대되고 시장 급변에 대응한 캐펙스 부담이 증가하면서 과거보다 더 높은 현금 창출력이 요구되고 있습니다. 국내 철강사들은 2010년대 중반 이후 대규모 증설 기조가 일단락되면서 보수적인 투자가 현금 흐름의 선순환 구조를 지지했으나 다시 투자 부담이 점증하여 현금 흐름 변동성이 확대될 전망입니다.
이를 뒷받침할 현금 창출력이 수반되지 않는 네거티브 케이스에서는 순차입금이 예상보다 빠르게 증가하는 점에 주의해야 할 것입니다. 마지막으로 주요 철강 업체별 모니터링 사항을 정리하였습니다. 포스코는 글로벌 최상위권의 사업 경쟁력과 파이낸스 공정에 입각한 기술 경쟁력, 우수한 재무 여력 등 감안 시 산업 변곡점에서의 업황 대응력이 우수합니다. 또 2021년 역대 최고 실적을 기록한 가운데 올해 확대된 원가 부담에도 타이트한 수급 환경을 바탕으로 우수한 이익 창출력을 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다. 다만 국내 최대 규모의 고로 제철사로서 탈탄소 대응에 따른 혁신 공정 개발과 설비 전면 전환에 대한 중장기 부담이 매우 높은 수준인데요. 지속 가능한 성장과 유연한 투자 전략을 구사하기 위해 올해 3월 지주사 체제로 전환한 이후 그룹 차원에서 적극적인 투자 기조가 나타날 것으로 예상됩니다. 따라서 업황 변화에 대응하는 과정에서의 투자 부담 확대 수준과 개발 성과를 중심으로 지속적인 모니터링이 필요합니다. 현대제철 역시 포스코에 이은 일관 제철사로서 이원화된 생산 체제 하에 우수한 제품 포트폴리오와 현대차그룹과의 연계성 등을 감안하면 우수한 사업 과정성이 인정됩니다. 다만 중장기 업황 불확실성에 대응하기에 재무 부담은 다소 높은 편인데요. 단기적으로 현대기아차 등 실수요처와의 가격 협상 수준과 사업 효율화 작업 성과를 바탕으로 인플레이션 국면에서도 개선된 이익 창출력을 유지하는지 주목할 계획이고요. 중장기적으로는 개선된 이익 창출력과 자산 활용을 통해 투자 여력을 축적하며 업황 변화에 대비하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다. 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지에 공시된 스페셜 리포트를 참고해 주시길 부탁드립니다. 이것으로 철강 세션을 마치도록 하겠습니다. 예, 산업실 홍석준 실장입니다. 정유산업 말씀드리겠습니다. 예, 우선 국제유가입니다. 코로나 이후 급락했던 국제유가는 최근 급격한 상승 추세를 보이고 있는데요. 두바이 유가는 2021년 말 배럴당 70달러를 넘어섰고요. 러시아가 우크라이나 침공을 개시한 2월 하반기 이후 배럴당 100달러 이상을 유지하고 있습니다. 21년부터 원유 수요가 회복되고 있지만 최근 유가 상승은 공급 측면의 부담이 더 크게 작용하고 있습니다. 코로나 이후 감산에 돌입했던 오펙 플러스 산유국이 소극적인 증산에 나서고 있고요. 미국 원유 생산도 기대만큼 회복되지 못하고 있습니다. 미국 셰일 업체들은 코로나 기간 동안 경제적 어려움이 컸었는데요. 최근 유가 상승에도 주주들이 신규 투자보다는 배당 확대를 요구하고 있고요. 바이든 행정부의 환경 관련 규제 강화 움직임도 원유 생산 확대를 제약하는 요인이 되고 있습니다. 러시아는 2021년 기준 글로벌 원유 생산의 10% 이상을 차지한 주요 산유국입니다. 국내는 러시아 원유 도입 영향이 크지 않지만 유럽 지역 중심으로 원유 도입 차질이 심화되고 있습니다. 상반기 내에 우크라이나 러시아 사태가 마무리된다고 하더라도 러시아에 대한 제재는 당분간 지속될 가능성이 큰 것으로 보고 있고요. 글로벌 원유 시장과 유가 추이에 상당한 불안 요인이 될 수밖에 없습니다. 예, 주요 국가 전략 비축유 방출이나 이란 핵 협상 진전 등이 원유 공급 확대에 기여할 수 있고요. 최근 주요 원유 수입 국가인 중국 코로나 봉쇄로 인한 수요 감소 가능성이 있습니다. 다만 글로벌 수요 회복 추세나 주요 산유국의 공급 차질 등을 고려할 때 금년에는 90에서 100달러 내외의 고유가 기조가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 23년에는 주요 산유국 공급이 점차 증가하고 공급 차질이 완화되면서 2022년에 비해서는 유가가 다소 하락할 것으로 예상이 됩니다. 네, 다음은 정제 마진입니다. 최근 석유 수요 회복하고 석유 제품 공급 차질로 인해서 정제 마진도 급등하는 추세인데요. 글로벌 석유 수요는 금년에 코로나 이전의 하루 1억 배럴 수준을 대부분 회복할 것으로 전망이 됩니다. 싱가포르 복합 정제 마진은 배럴당 3, 4달러 정도가 손익분기점인데요. 2020년 0.4달러로 하락한 이후에 21년에는 3.4달러로 개선되었고요. 22년 1분기에는 8달러로 상승하였습니다. 또 4월 현재에는 배럴당 15달러 이상으로 급격한 상승 추세를 보이고 있습니다.
특히 디젤 마진은 2021년 12월 배럴당 12달러에서 금년 3월 27달러로 급상승하였는데요. 우크라이나 러시아 사태 이후에 유럽 구매처들이 러시아 석유 제품 구입을 기피하고 또 러시아 정유사 가동률이 하락하면서 디젤 공급이 상당히 부족한 상황입니다. 최근 생산 능력을 크게 확대한 중국 정유사들도 자국 내 공급이나 환경 규제 등으로 인해서 수출 물량이 과거 대비 크게 감소하였습니다. 이와 같은 디젤 마진 상승에 따라서 디젤 생산 비중이 높은 국내 정유사들은 단기적인 수혜가 가능할 것으로 전망이 됩니다. 국내 정유사 실적입니다. 2020년에 대규모 손실 기록한 국내 정유사들은 21년에 유가 상승, 화학, 윤활유 같은 비정유 부분 실적 호조에 힘입어서 양호한 이익을 기록하였는데요. 금년 1분기에는 화학, 윤활유 부분 이익은 크게 감소하지만 추가적인 유가 상승이나 정제 마진 급등에 따라서 정유 부분 중심으로 이익이 증가하였을 것으로 추정이 됩니다. 다만 중장기적으로 고유가 기조가 지속이 된다면 석유 제품 수요나 정제 마진에 있어 긍정적인 요인이다라고 판단하기는 어려운 측면이 있는데요. 원유 가격 상승이나 글로벌 경기 불확실성이 석유 제품 수요 회복을 제약할 경우에는 정제 마진 확보에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 또 유가가 하락세로 전환될 경우에는 관련 재고 손실이 크게 반영될 수 있습니다. 21년부터 이익은 회복되고 있지만 차입 부담을 축소하고 재무 구조를 개선하는 데는 보다 시일이 소요될 것으로 판단이 됩니다. 21년에는 대규모 EBITDA 창출에도 유가 상승에 따른 운전자금 증가하고 대규모 투자 부담으로 인해서 순차입금 확대 추세가 지속되었습니다. 금년에도 현재 유가 수준이 유지가 된다면 추가적인 운전자금 확대로 인한 자금 수요나 차입 부담이 불가피할 것으로 전망이 됩니다. 최근 원유나 천유가스 공급이 부족하고 가격이 크게 상승하면서 화석연료 사용을 감축하는 에너지 전환에 대한 의구심도 일부 제기되고 있는데요. 단기적으로는 화석연료에 대한 수요 증가에 따라서 친환경 에너지로의 전환이 지연될 가능성이 있습니다. 친환경 정책에 앞장섰던 유럽의 독일, 이탈리아에서는 최근 석탄 소비가 다시 증가하고 있고요. 미국 내에서도 석유나 천연가스 생산이 증가할 것이라는 전망이 확산되고 있습니다. 다만 우크라이나 러시아 사태를 거치면서 러시아가 원유나 천연가스 자체를 무기화하고 있고요. 유럽을 중심으로 에너지 자립의 중요성이 부각되고 있습니다. 유럽은 장기적으로 신재생 에너지 수요를 적극적으로 확대해서 러시아 의존도를 축소할 계획이고요. 미국 바이든 행정부도 태양광, 전기차 같은 신재생 에너지 관련 정부 보조금을 확대할 예정입니다. 정유산업 관점에서도 최근 정제 마진 상승에도 불구하고 중국, 인도 같은 일부 신흥국을 제외하면 노후 정제 설비 폐쇄가 가속화되고 신규 설비 증설은 제한될 것으로 전망이 됩니다. 특히 고유가 기조가 장기적으로 지속이 된다면 친환경 설비의 경제성이 개선됨에 따라서 에너지 전환을 가속화하는 결과로 이어질 수 있습니다. 따라서 향후에도 그 정유산업 신용평가 관점에서는 단기적인 수급 구조나 실적 추이 이외에도 중장기적인 에너지 전환 투자 규모하고 투자 성과를 신용도 판단에 있어서 주요 요인으로 반영할 예정입니다. 글로벌 석유 수요의 절반 이상이 운송용 수요이고 향후 내연기관차 감소나 연비 효율성 개선, 또 전기차, 수소차 보급 추세는 장기적으로 불가피하기 때문에 각사별 장기적 관점의 크레딧 프로파일은 근본적으로 변화될 가능성이 있고요. 사업 다각화나 신규 투자 과정에서 발생할 수 있는 자금 투입 규모, 재무 구조 영향, 신규 사업 투자 성과 등을 집중적으로 모니터링할 계획입니다. 이상 정유산업 말씀드렸습니다. 다음은 석유화학 발표입니다. 네, 안녕하십니까. 석유화학 산업을 담당하고 있는 강병준 수석입니다. 이어서 다음 발표를 진행하도록 하겠습니다. 이번 발표에서는 우크라이나 사태 발생에 따른 영향과
ESG 규제 강화에 따른 석유학사 투자 트렌드 변화에 대해서 공급망 이슈와 연계해서 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 우크라이나 사태와 관련된 내용입니다. 슬라이드 좌측 지도를 보시면 러시아에서 유럽으로 원유를 공급하는 파이프라인이 표시되어 있는데요. 여기서 녹색 점은 이 파이프라인을 통해 수입한 원유를 사용하고 있는 정제 설비입니다. 그리고 여기에 연계된 석유화학 설비가 있는데 그 규모는 유럽 전체 생산 능력 가운데 약 10%로 작지 않은 수준입니다. 만약 EU에서 러시아산 원유 도입을 축소한다고 하면 관련 석유화학 설비 가동률에도 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 궁극적으로는 원재료를 대체해 나가겠지만 유럽의 가동 차질이 발생할 경우 단기적으로 국내 업체의 실적에 긍정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 다만 우크라이나 사태가 장기화되면서 글로벌 GDP 성장률 전망치가 하향 조정되고 있기 때문에 수요 측면의 부정적인 영향이 더 크게 나타나고 있고 국내 석유화학 업체 실적에도 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 우크라이나 사태는 국내 석유화학사의 원재료 공급망에도 영향을 미치고 있습니다. 국내 화학사들은 나프타를 주 원재료로 사용하는데 러시아산 나프타 의존도가 국내 수요의 약 13%를 차지하고 있기 때문입니다. 다만 러시아 이외에도 대체 수입이 가능하고 한국에서 수출하고 있는 물량이 있는 점을 감안하면 원재료 조달 차질 가능성은 낮은 것으로 보고 있습니다. 네, 원재료 확보 측면에서의 영향은 제한적이지만 원재료 가격 측면에서는 우크라이나 사태가 국내 업체에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근의 수급 구조는 유가 상승에 따른 원가 상승분을 판가에 원활히 전가하기 어려운 상황이고 오른쪽 그래프에서 보시는 것처럼 석유화학 제품 스프레드는 과거 대비 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 정리하면 최근에 우크라이나 사태 발생에 따른 일부 유럽 화학사의 설비 가동 차질 가능성에도 불구하고 글로벌 경제 성장률 둔화, 원가 부담 상승에 따른 부정적인 영향이 더 큰 상황이라고 볼 수 있습니다. 네, 다음은 중장기적인 관점에서 ESG 규제 강화 기조가 석유화학 산업에 어떻게 영향을 미치고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 ESG 규제 강화에 따른 영향은 생산 공정에 따라 다를 수 있는데요. 석유화학 제품 생산을 위해 나프타, 에탄, 프로판 등 여러 원재료가 사용될 수 있는데 중국 석유화학 업체 가운데 일부는 석탄을 원재료로 투입하는 생산 설비를 보유하고 있습니다. 여러 설비 가운데 공법상 환경오염 유발 부담이 높은 중국의 석탄화학 설비가 ESG 규제 강화에 따른 영향을 가장 크게 받을 것으로 판단됩니다. 중장기적으로 규제가 강화되는 과정에서 가동률이 하락할 가능성이 있고 좌측 그래프에서 보시는 것처럼 중국 내 석탄 및 석탄 기반의 메탄올을 원료로 사용하는 비중이 약 20%에 이르고 있기 때문에 국내 업체의 잠재적인 기회 요인으로 작용할 수 있습니다. 마지막으로 ESG 규제 강화에 따른 석유화학 업체 투자 트렌드 변화에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 환경 규제 강화로 석유화학 수요가 감소하지 않을까 하는 우려가 있는데 인구 수가 많고 상대적으로 규제 수준이 낮은 개도국을 중심으로 석유화학 수요 성장세는 장기간 지속될 것으로 보고 있습니다. 환경 규제 수준이 높은 선진국에서도 친환경 플라스틱 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아래 그래프에서 보시는 것처럼 현재의 재활용 플라스틱 시장 규모는 작지만 중장기적인 수요 성장폭은 버진 피드스톡 기반의 기존 석유화학 제품보다 높을 것으로 전망되고 있으며 친환경 플라스틱 시장에 적극적으로 대응하고 있는 업체의 경우 향후 수익 창출 기반을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다. 재활용 플라스틱은 기존 플라스틱 제조 공정보다 탄소 배출량이 작고 에너지 사용량도 낮기 때문에 석유화학 업체의 ESG 규제 대응에도 기여할 것으로 판단됩니다. 네, 이에 따라서 미국, 유럽 정유 화학사의 투자 트렌드 변화도 나타나고 있습니다. 엑소모빌의 캐펙스 구성은 기존 전통적 오일 가스 중심에서 저공해 연료, 대체 윤활유, 친환경 화학 제품 등과 관련된 로우 카본 사업에 대한 투자 비중이 확대될 것으로 예상됩니다. 화학 사업 매출 기준으로 세계 1위 업체인 독일 바스프도 향후 투자의 일정 비중을 배터리 소재에 할당할 예정입니다. 국내 화학사의 투자 트렌드도 변화하고 있습니다. LG화학처럼 2차 전지 사업 투자 비중이 이미 높아진 업체도 있지만 여타 석유화학 업체들도 친환경 플라스틱, 2차 전지 소재,
수소사업 관련 투자를 확대할 계획입니다. 시장의 성장성이 높고 ESG 규제 대응에도 기여할 수 있는 재활용 바이오 플라스틱 사업에는 대부분의 화학사들이 투자를 진행하고 있습니다. 2차 전지 소재 사업도 기존의 사업을 영위하고 있던 LG화학 이외에도 롯데케미칼도 투자를 확대할 계획이고, SKC의 경우 2020년 동박사업 인수를 통해 본격적으로 2차 전지 소재 사업을 개시하였습니다. 전지 소재 사업의 경쟁 강도나 고객 기반 확보 여부, 기술 변화 추이 등 여러 변수들에 대해서는 모니터링이 필요하지만, 전지 소재 시장의 성장성이 높다는 점에서 중장기적으로 국내 주요 석유화학 업체들이 수익 창출력이 제고되고 사업 다각화 수준이 강화되면서 석유화학 산업에 내재된 실적 변동성을 완화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만 사업 다변화를 위한 투자 부담이 상당한 수준입니다. LG화학의 경우 2022년 연결 기준으로 약 10조 원의 투자를 계획하고 있습니다. 12.7조 원의 LG 에너지 솔루션 IPO 자금, 현금 창출력 수준 등을 고려하면 자금 소요의 원활히 대응 가능할 것으로 예상되지만, 2019년에서 21년까지 연간 KPX가 약 6조 원 내외였던 것 대비 투자 지출 규모가 증가하고 있습니다. 롯데케미칼도 공시된 계획에 따르면 2030년까지 연평균 3조 원 이상의 투자를 진행할 예정이고, 다른 화학사들도 연간 1조 원 내외의 자금 소요가 상당 기간 이어질 것으로 예상됩니다. 주요 화학사 합산 기준 현금 흐름 추이를 보시면 2021년에 EBITDA가 크게 증가하였지만 작년 대비 유가가 추가적으로 상승한 점과 신규 화학 설비 공급 부담 등을 감안하면 2022년 실적은 전년 대비 저하될 것으로 예상됩니다. 이렇게 향후 실적이 저하될 전망인 가운데 투자 자금 소요는 확대될 예정이라는 점에서 2022년 석유화학 산업 재무 부담은 2021년 말 대비 상승할 것으로 판단됩니다. 자본성 조달을 진행하였거나 호황기의 유동성을 확충한 업체도 있어서 업체별 상황은 상이하지만 업황 저하기의 이익 창출력 변화폭, 투자 규모와 조달 방안, 그리고 이에 따른 재무 건전성 추이에 대한 모니터링을 강화해야 할 것으로 판단됩니다. 이상으로 석유화학 산업 발표를 마치도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 해운업을 담당하고 있는 김정훈 연구원입니다. 2023년 1월 1일부터 현재 운항 중인 선박, 즉 현존선에 대한 온실가스 감축 규제가 시행됩니다. 당사는 이번 규제가 해운업계 수급에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 이에 근본 발표를 통해서 규제 시행으로 나타날 영향에 대한 저희의 시각을 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 현존선에 대한 규제는 두 가지로 이루어져 있습니다. 첫 번째는 현존선 에너지 효율 지수, 줄여서 EEXI라고 하는데, 에너지 효율을 운항 전에 엔진 출력이나 중량 등을 활용해서 사전적으로 계산한 값입니다. 왼쪽 그림에서 보시듯이 규제를 충족하는 경우에 IEEC라는 증서를 발급받게 되는데, 2023년부터 IEEC를 선내 비치해야만 운항이 가능합니다. 두 번째는 탄소 집약도 지수, 줄여서 CII입니다. EEXI가 운항 전의 에너지 효율을 계산하는 것이라면 CII는 운항 후에 운항 기록을 바탕으로 사후적으로 에너지 효율을 계산한다는 점에서 차이가 있습니다. 오른쪽 그림에서 보시듯이 운항 기록에 따라서 A등급부터 2등급까지 5단계의 등급을 부여받게 되는데, 선박이 3년 연속 D등급을 받거나 한 번 이상 2등급을 받으면 선박의 운항이 제한되게 됩니다. 규제 시행이 코앞으로 다가온 현 시점에서 국내 선사의 규제 충족 수준은 미흡한 상황입니다. 왼쪽 그래프와 같이 EEXI 규제의 경우 72%가 규제를 충족하지 못하는 것으로 파악되고, 오른쪽의 CII 규제의 경우에도 규제를 충족하지 못할 가능성이 높다고 볼 수 있는 D등급과 2등급 비중이 34%로 적지 않습니다. 규제 시행 직후부터 영업에 직접적인 영향을 끼칠 가능성이 높은 상황입니다. 선종별로 규제 충족 수준을 살펴볼 경우에는 그 차이가 더욱 극명하게 드러납니다. 아래 그래프에서 운항이 제한될 가능성이 있는 D등급과 2등급을 빨간색 박스로 표시했는데, 차량 운반선이 89%로 가장 높고 가스 운반선은 12%로 가장 낮아서 선종과 최대 7배가량 차이가 납니다. 특히 2등급은 규제 시행 후 1년 만에 운항이 제한될 수 있는데, 차량 운반선이 81%로 매우 높고 벌크선과 일반 화물선도 18%로 타 선종 대비 높습니다.
따라서 해당 선정 비중이 높은 선사는 규제 시행 직후부터 영업에 직접적인 영향을 받을 가능성이 높습니다. 이처럼 규제를 충족하지 못하는 선박이 많기 때문에 현존선 규제는 해운업계에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 구체적으로는 친환경 신조선 발주가 확대되고 폐선 연령이 축소될 것으로 예상됩니다. 이전에는 설령이 30년가량 될 경우에 안전성 측면에서 폐선이 결정됐다면 이제는 규제를 충족하기 위한 친환경 전환 비용과 수익 창출 능력을 비교해서 폐선이 결정될 전망입니다. 노후선은 친환경 전환 비용이 높은 만큼 수익성이 저조해서 폐선 시점이 앞당겨질 것이고 선사는 운송 능력을 유지하기 위해서 신조 발주를 확대할 것으로 예상됩니다. 그리고 현재 저희가 중요하게 보고 있는 점은 선종별로 친환경 선박 발주가 상이하다는 점입니다. 이중연료 추진선은 화석연료와 친환경 연료 모두 사용이 가능한 선박인데 보시는 그래프와 같이 탱커선과 컨테이너선의 이중연료 추진선 발주 비중은 30% 수준인 반면 건화물선은 8%로 낮습니다. 이는 건화물선은 아직까지 친환경 기술 방향성이 불확실해서 선사들이 신조 발주를 꺼리는 영향입니다. 향후 기술 방향성이 명확해질 경우에는 발주가 몰리면서 신조 성과가 상승하거나 조선소의 생산 능력 한계 때문에 발주부터 인도받기까지의 시차가 장기화되는 등 영업적, 재무적 불확실성이 확대될 수 있습니다. 또한 저속 운항과 엔진 출력 제한 조치로 실질 선봉량이 감소할 것으로 예상됩니다. 규제 대상이 전면적으로 확대되는 만큼 선사들이 즉각적으로 신조선을 투입하거나 친환경 연료로 전환하는 것이 어렵기 때문인데요. 기간 출력 제한이나 저속 운항으로 탄소 배출량을 줄이는 것이 현 시점 효율적인 대응 전략입니다. 왼쪽 그래프와 같이 규제 기준을 충족시키는 수준까지 기간 출력을 제한할 경우에는 선종별로 최대 51%까지 엔진 출력을 제한시켜야 하는 경우도 존재합니다. 평균 손속은 오른쪽 그래프와 같이 선종별로 최소 2%에서 최대 19%까지 감소할 것으로 예상됩니다. 그리고 앞서 말씀드린 신조선 발주 확대, 폐선 증가, 저속 운항에 따른 유효 선봉량 감소는 모두 수급상 공급 측면에 영향을 주는 요인입니다. 규제 시행으로 이러한 공급 측면의 변화가 예상되기 때문에 말씀드린 세 가지 요인을 변수로 하는 시나리오 테스트를 진행해 봤습니다. 케이스 1은 클락슨에서 확인 가능한 신조선 인도 일정 등을 반영한 시나리오고 케이스 2는 케이스 1 대비 규제 영향이 더욱 크게 발현되는 시나리오입니다. 저희는 시나리오 테스트를 통해서 수급 측면에서 두 가지 시사점을 확인할 수 있었는데 첫 번째는 현존선 규제가 공급 부담을 완화시키기 때문에 중기적인 수급에 전반적으로 긍정적이라는 점입니다. 그래프를 보시면 그간 선사들이 점유율을 확대하기 위해서 순봉량을 꾸준히 늘리면서 2021년까지 파란색 선인 수급 지표가 하락하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 2023년부터는 규제 시행으로 노후선이 폐선되고 저속 운항으로 유효 선봉량이 감소하면서 수급 저하폭이 완만해질 것으로 예상됩니다. 규제 영향이 크게 나타나는 케이스 2의 경우에도 폐선이나 저속 운항은 신조 발주 대비 즉각적인 온실가스 감축 효과가 있고 비용도 저렴해서 선사들이 쉽게 선택할 수 있는 선택지인 만큼 수급 개선폭을 확대시킬 것으로 보입니다. 두 번째로 선정별로 수급 전망이 다르기 때문에 선정간 차별화된 대응 전략이 필요하다는 점입니다. 그래프를 보시면 드라이벌크는 컨테이너 대비 파란색 선인 수급 지표 변동성이 크게 나타납니다. 드라이벌크는 현재 친환경 신조선 발주가 많지 않기 때문에 2023년부터 나타날 폐선이나 저속 운항에 따른 선봉량 감소와 신조선 인도에 따른 선봉량 증가 시점 간 시차가 있어서 시황 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 시황 변동성이 큰 만큼 장기 용선을 축소하는 등 영업 레버리지 관리가 필요하고 발주가 몰릴 경우를 대비해서 신조 투자 시점을 분산하는 것이 중요할 전망입니다. 반면 컨테이너는 21년부터 신조 발주가 본격화되고 있고 22년에도 우수한 실적을 바탕으로 발주가 늘어날 것으로 예상되기 때문에 현 시점 적극적인 투자가 이루어져야지만 중기적으로 사업 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이처럼 규제 시행으로 선종별 시황 전개가 상이할 것으로 예상되고 신조선 투자 등 규제에 대응하기 위한 재무 여력도 해운사별로 다르기 때문에 저희는 규제 영향이 가시화되면서 사업 경쟁력이 차별화될 가능성에 주목하고 있습니다. 업체별로 규제에 대응하기 위해서 재무 여력을 얼마나 확충해 놓는지 그리고 선박 발주 실적과 계획을 통해서 사업 경쟁력이 유지되거나 개선될 수 있는지 마지막으로 저속 운항에 따른 운송 능력 감소 폭을 어떤 방안으로 관리해서 수익성을 유지할 계획인지 등을 점검할 계획입니다.
이상으로 회원업 발표를 마치겠습니다. 네, 안녕하십니까. 자동차 및 부품 산업을 담당하고 있는 김호섭 연구위원입니다. 저는 자동차 산업의 최근 공급 이슈들을 점검하고 이와 관련한 향후 시장 전망, 그리고 현대차와 기아 및 주요 부품 업체들의 영업 실적과 신용도 영향 등을 말씀드리도록 하겠습니다. PPT 순서는 보시는 바와 같습니다. 먼저 최근 글로벌 자동차 시장의 주요 공급 이슈들을 설명드리겠습니다. 차량용 반도체 공급 부족이 좀처럼 해소되지 않고 있습니다. 보시는 바와 같이 반도체 리드타임 상승세가 지속되는 모습인데, 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가, 반도체 산업의 긴 생산 공정과 제한적인 추가 생산 여력, 업체별 가수요 발생 등이 수급 정상화를 지연시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 재택근무 등으로 크게 증가했던 소형 가전 수요가 감소하고 있고, 차량용 반도체 공급 업체들의 캐파 증설 물량이 출하되기 시작하면서 2022년 하반기부터는 공급 부족이 점진적으로 해소되는 양상을 나타낼 것으로 보입니다. 다만 말씀드렸던 제약 요인들을 감안했을 때 공급 부족의 완전 해소까지는 2년 이상의 시일이 소요될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 러시아, 우크라이나 전쟁은 공급 이슈를 단기적으로 악화시키는 요인입니다. 경제 제재로 인해서 러시아 자동차 시장 수요 위축이 불가피하고, 보시는 바와 같이 르노, 닛산과 현대차 그룹의 익스포저가 상대적으로 높은 편입니다. 또한 와이어링 하네스 등 우크라이나산 자동차 부품 공급 차질로 이에 대한 의존도가 높은 서유럽 완성차 업체들의 생산 차질이 심화되고 있습니다. 공급 이슈 지속으로 배터리 광물, 강판 및 비철금속, 반도체 등의 주요 원재료 가격이 크게 상승하면서 완성차 업체들의 원가 부담이 가중되고 있습니다. 특히 전기차 제조 원가 중 큰 비중을 차지하는 배터리 광물들의 상승세가 두드러지고 있습니다. 해당 원가 상승분이 모두 완성차 업체로 전이된다고 가정했을 때 폭스바겐의 원가 부담은 약 6천억 원, 테슬라는 1조 원을 상회할 수 있을 것으로 추정됩니다. 특히 순수 전기차 업체의 경우 배터리 가격 상승 부담을 완화할 수 있는 내연기관차 판매가 없으므로 원가 상승 부담이 더 클 것으로 예상됩니다. 이는 최근 순수 전기차 업체들이 선도적으로 가격 인상을 단행하고 있는 이유이기도 합니다. 그렇다면 이러한 최근의 이슈들을 반영해서 글로벌 완성차 시장 전망이 어떻게 조정되었는지 살펴보겠습니다. 최근 주요 전망 기관들은 2023년까지의 완성차 생산 판매량 추정치를 기존 대비 최대 3%가량 하향 조정하였습니다. 대수 기준으로는 최대 260만 대 규모이며, 러시아 우크라이나 전쟁, 중국 주요 도시 봉쇄, 금리 인상과 물가 상승 등에 따른 소비 심리 저하 등을 하향 조정의 주요 근거로 제시하고 있습니다. 그러나 보시는 바와 같이 추정치를 하향 조정한 이후에도 여전히 2020년을 저점으로 하는 회복세는 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 당사의 견해와도 일치합니다. 반도체 부족의 정점이었던 2021년 3분기부터 올해 2월까지 점진적인 생산, 판매량 직후 회복세가 나타나고 있는 상황이었으며, 2021년의 글로벌 판매량은 코로나 발생 이전 대비 85% 수준에 불과하므로 아직 수요 회복 여력이 충분하다고 판단됩니다. 또한 향후 위드 코로나 정책으로 이동 수요 증가가 본격화될 것으로 예상되는 점도 완성차 생산 판매량 회복세 지속을 전망하는 주요 근거입니다. 이제 현대차와 기아의 실적 전망 및 신용도 영향을 설명드리겠습니다. 현대차와 기아는 2021년에 생산 차질을 만회하면서 올해 전년 대비 12%가량의 높은 판매 성장률을 달성한다는 계획입니다. 그렇지만 보시는 바와 같이 1분기 판매량은 양사 모두 전년 동기 대비 감소했습니다. 생산 회복 지연, 중국 주요 도시 봉쇄에 따른 국내 공장 부품 조달 차질, 경쟁사 대비 익스포저가 높은 러시아 시장에서의 판매량 급락 등이 주요 원인입니다. 이러한 제약 요인들은 하반기로 갈수록 완화될 것으로 예상되지만, 빈 반도체 공급 부족 완화 속도, 러시아 경제 제재 여파, 물가 상승이나 금리 인상에 따른 소비 심리 위축 등을 감안하면 10%를 상회하는 높은 판매 성장률을 유지하기는 어려울 것으로 전망합니다. 그러나 주요 손익 지표들의 방향성은 보시는 바와 같이 긍정적입니다.
원재료비 부담 증가에도 제품 믹스 개선, 재고 부족에 따른 판매 인센티브 하락 등으로 ASP 상승폭이 더 크게 나타나면서 현대차와 기아의 매출 총 이익률 개선세가 이어지고 있습니다. 적어도 올해까지는 완성차 수급 불균형이 지속될 것으로 보이므로 이러한 스프레드 확대에 기인한 이익 창출력 개선 여력은 여전히 유효한 상황으로 판단됩니다. 여기에 2022년 원화 약세의 환율 환경도 수익성에 우호적으로 작용할 전망입니다. 중장기 이익 창출력을 지지하는 요인들도 부각되고 있습니다. 국내 시장 백오더 물량이 50만 대, 약 10개월치 가량으로 풍부하고 신차 판매 호조와 친환경차 판매 확대에 힘입어 미국, 유럽 등 주요 시장에서 현대차와 기아의 점유율 상승세가 지속되고 있습니다. 전기차 시장에서도 글로벌 상위권의 판매량을 유지하고 있으며 특히 최근 전기차 전용 플랫폼 기반의 신차들이 높은 상품성을 인정받고 있는 점은 초기 시장에서 주도권 확보에 있어 긍정적인 요인입니다. 이러한 제반 상황들을 감안해서 2022년 현대차와 기아의 영업이익을 추정해 보았습니다. 보시는 것처럼 판매량 증가, 환율 효과, ASP 상승 등이 영업이익 증액 요인으로 작용할 것으로 보이지만 원재료비 상승 및 기타 영업비용 증가가 이를 상당 부분 상쇄할 것으로 예상됩니다. 이에 양사 모두 판매량이나 수익성 측면에서 연초 사업 계획에는 미치지 못하는 수준이지만 2021년 대비로는 소폭 개선된 실적을 기록할 수 있을 것으로 추정됩니다. 기아의 판매량 및 영업이익 증가가 좀 더 클 것으로 예상되는데 이는 국내외 신차 판매 호조와 인도공장 3교대 전환에 따른 볼륨 증가 그리고 낮은 고정비 부담 등이 주요 원인입니다. 마지막으로 공급 이슈가 부품업체들에 미치는 영향 및 모니터링 요소에 대한 내용을 설명드리겠습니다. 전방 완성차 업체들의 생산 차질과 원재료비, 운송비 등의 비용 부담 증가로 2021년 부품업체들의 실적은 부진한 편이었습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 2022년 상반기까지는 완성차 생산량 개선이 제한적인 수준으로 예상되므로 부품업체들의 실적 회복도 지연될 것으로 보입니다. 다만 하반기 완성차 생산 제약 요인들이 완화된다면 부품업체들 또한 실적 회복세를 나타낼 수 있을 것으로 예상합니다. 한원 시스템은 유럽 매출 의존도가 높아서 서유럽 완성차 생산 차질에 따른 단기 물량 감소가 클 것으로 예상됩니다. 높은 재무 부담이 지속되고 있으므로 단기 실적 저하에 따른 차입금 커버리지 지표 저하 압력이 확대될 것으로 보입니다. 이에 주요 고객사들의 완성차 생산량 변동과 이에 따른 한원 시스템의 이익 창출력 및 재무 구조 개선 수준을 집중적으로 점검할 예정입니다. 주요 부품 업체 중에서는 현대모비스, 현대트랜시스, 현대위아가 러시아 법인을 운영 중입니다. 다만 모비스는 러시아 법인 손익 비중이 낮고 현대트랜시스는 아직 현지 영업 활동을 개시하지 않아서 영향은 제한적으로 판단됩니다. 그러나 현대위아는 2021년 11월에 가동을 시작한 러시아 엔진 공장이 올해 3월 이후에 가동을 중단했고 향후에도 경제 제재 영향으로 저조한 가동률을 기록할 가능성이 높습니다. 재무 부담을 적절히 통제하면서 우수한 재무 구조를 유지하고 있는 점은 현대위아의 단기 영업 실적 충격을 감내할 수 있는 요인이지만 러시아 공장 가동 중단 기간이 장기화될수록 수익성 하방 압력은 더욱 확대될 수밖에 없으므로 향후 현지 영업 여건 개선 여부에 대한 지속적인 모니터링을 실행할 예정입니다. 이상으로 자동차 및 부품 산업에 대한 발표를 마치도록 하겠습니다.